हेलो मित्र, नमस्कार। एल न्यूज जितेन्द्रगिरी चैनल में तमारुं स्वागत है। मित्र, आज आपणे वात करशुं। घणा बधा लोकोनी कमेंट पण आवेली के भाई आपणे खरेखर शुं के मंत्र जाप करीए तो खरेखर आपणे सिद्धि प्राप्त थाय छे। शुं खरेखर आ कलियुगमां साचुं छे? सरस मजानो प्रश्न पूछो। घणा व्हाट्सएप नंबर आपेला तो व्हाट्सएप में मेसेज द्वारा पण पूछता होय छे। तो मित्र, आ तो कलियुग छे, बधी वस्तु साची छे। एक व्यक्ति एवो पण प्रश्न पूछेलो कि कई रीते मंत्र करवा, केना मंत्र कई रीते करवा, जरा विधि विधान थी जितेन्द्रगिरी तमने खबर होय तो बतावजो। तो सरस, थोड़ुंक मारे मोडुं थई गयुं कारण के 2-2.5 महीना थई गया, पण हूँ तमने कामनी हिसाबे जवाब ना दई शक्यो। तो तमने एमनो जवाब आपું છું કે મંત્ર શક્તિ આ દુનિયાની અંદર મંત્ર શક્તિ છે। મંત્ર, તંત્ર અને યંત્ર, મંત્ર છે, તંત્ર છે અને યંત્ર છે। आप જોઈ રહ્યા છો કે ઘણી બધી વખત आप મહાભારત જોયું હશે, રામાયણ જોઈ હશે, સિરિયલો જોતા હશે, શિવપુરાણ જોતા હશે, બધી ઘટનાઓ બની ગયા। મોબાઈલની શોધ તો હમણાં થઈ છે। મિત્ર, પહેલા ઋષિ આંખ બંધ કરી અને ध्यान करता કે કોઈ પણ વ્યક્તિને યાદ કરતા કે ભાઈ તું અહીંયા આવ, મનની શક્તિથી કહેતા અહીંયા આવ, तो मित्र ये व्यक्ति आवतो। आजना युग में अमुक अधूरो घोड़ो जेना मन में होशियार मानता होय छे, होशियार होता नहीं, परिपूर्ण होता नहीं, ये हसता होय ही 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 एवं थोड़ू होय। साधु संतों में तमे फरो, अपना ग्रंथों में तमे ऊंडा उतरो, तमने ख्याल आवे आ बधी वस्तु है। तो तमने हूँ पूरी विगत जणावुं छुं। मारी चेनल सब्सक्राइब न करी तो सब्सक्राइब करजो। एल न्यूज जितेन्द्रगिरी एटले के लोक सहायक गुजराती न्यूज जितेन्द्रगिरी हूँ पोते। एल न्यूज जितेन्द्रगिरीनो मतलब पहला आपणे वात करीए कि मंत्र आगळ पहला शुं लगाडवानुं होय। मंत्र तो बधा करता ज होय छे, पण घणीवार घणा बधा कहेता होय छे कि हेलो मंत्र मैं कर्युं पण मने कंई फळ मळ्युं नथी। हरेक वस्तुनो मित्र नियम छे, संयम छे। हरेक वस्तुनो एक नियम होय छे। कोई पण मंत्र जाप करो तो पहला कई रीते शुं करवुं तमने हूँ पहलेथी बतावुं छुं। पहला वहेला सवारना पोरमां 4 થી 6 ना समयमां 4 થી 6 ना समयमां पूजा पाठ करवी। एटले के 4 वागे उठी अने ठंडा पाणीथी स्नान करवुं। ठंडा पाणीथी स्नान करवुं बने तो, ना बने तो गरम पाणी, बाकी ठंडा पाणीथी स्नान करवुं। स्नान कर्या पछी मित्र डाभनुं आसन बनावुं। ते आसन पर बेसवुं, धूप दीप करवा। जेने मानता होय, दाखला तरीके तमने मानो, तमे हनुमानजीने मानो छो, बराबर छे, तो पण तमे डाबना आसन पर बेसो, हनुमानजीने धूप दीप करो। सवाરના પોરમાં 4 થી 6 पछी तो नहीं ज, पछी तो हनुमानजीनो मंत्र कई रीते करवो ए पण हूँ तमने जणावुं। ओम, कोई पण देवता होय एमां ओम शब्द लागे। ओम श्री राम हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः। मित्र, हनुमानजीनो मंत्र में श्री राम तमे लगाड़शो ती खुश थशे। देवता में ओम आवशे, पछी कोई पण में ओम, ओम श्री कृष्णं शरणं मम, कोई पण में ओम लागशे। ओम देवता में आवशे। देवीनो मंत्र हूँ तमने कहूँ छूँ तो एमां ओम साथे रीम पण आवशे, जेने बीज मंत्र कहेवामां आवशे। ओम ह्रीं महाकालिये नमः,
ઓમ ह्रीं મા દુર્ગાય નમઃ, ઓમ ह्रीं સરસ્વતી માય નમઃ. ટૂંકમાં ઓમ ह्रीं લગાડીને કોઈ પણ દેવનું નામ તમે લઈને નમસ્કાર તમે કરી શકો છો. તમે કહેશો ઓમ ह्रीं ભૈરવાય નમઃ, પણ તમે બોલી શકો પણ બોલાતું નથી. ઓમ ભૈરવાય નમઃ. મિત્ર, મારે 3 ગુરુ છે. મારા ગુરુજીએ મને આ બધું જ્ઞાન આપેલું છે. 1.5 વર્ષ સુધી હું એક સમયમાં, વર્ષો પહેલાંની વાત કરું મિત્ર, નાની ઉંમર હતી મારી, ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક કામ કરતો. એ દરમિયાન એક ગુરુજી પ્રાપ્ત કર્યા. એ પછી મીડિયામાં આવ્યો. ત્યારે મિત્ર 2 ગુરુજી છે. ગુરુ તો તમે ગમે એટલા બનાવી શકો, પણ ગુરુ એટલે ભગવાનથી વિશેષ ગણવામાં આવે છે. તો આ બધું મને ગુરુજીએ શીખવાડેલું છે. હવે વાત રહી કહેવાય અનુષ્ઠાન. 4 વાગે ઉઠવાનું, એક અક્ષરનો મિત્ર 1 લાખ જાપ કરવાના હોય છે. દાખલા તરીકે ઓમ, તો ઓમ મિત્ર તમારે 1 લાખ તમે જાપ કરો અને 1000, 1 લાખ અને 1000 તમે ખાલી ઓમના જાપ કરો તો મિત્ર તમારો ઓમ મંત્ર સિદ્ધ થઈ ગયો છે. આજના યુગની અંદર આજે હું વાત કરું છું તે જે સમજુ છે, તે જ્ઞાની છે, જે પરિપૂર્ણ છે, કે જેને એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, અમુક ક્લાસ ઓફિસર નોકરિયાત લોકો છે, તેને ખ્યાલ આવશે કે બરાબર બધું સત્ય છે. પણ જે વ્યક્તિનું કોઈ જ્ઞાન નથી, ભણ્યો પણ ગણ્યો નથી, આપણી કાઠિયાવાડની કહેવત છે, તેને આ નવું લાગશે. એવું લાગશે કે તેને આ વિષયની કંઈ ખબર જ નથી. મંત્ર શક્તિ તો છે જ મિત્રો. હવે તમે રોજ સવારે 4 વાગે ઉઠો, નિયમિત તમે નક્કી કરો કે ભાઈ ઓમ શ્રી રામ હનુમંતે નમઃ, કે કોઈ પણ મંત્ર હોય એની રોજ 20 માળા કરવી, 25 માળા કરવી કે 10 માળા કરવી, નોંધ કરવાની. પણ મિત્ર એક વસ્તુ છે આમાં કે તમારે વચ્ચે ગેપ નહીં પાડવાનો કે ભાઈ આજે હવે નથી ઉઠાણું ને કાલે કરશું તો નહીં, તો પછી તમારે નવેસરથી કરવું પડશે. કોઈ પણ મંત્ર તમે કરો તો એક ધારો કરવાનો હોય છે કે ભાઈ આજે 5 માળા કે 10 માળા કરીને 2 દિવસ પછી કરવું ને, એ રીતની ગણતરી ન ચાલે. આ રીતનું કરવાનું હોય છે. ઘણા બધા મંત્રો છે. મંત્રો હું તમને હજી ફરી એકવાર સમજાવું છું કે દેવતામાં ઓમ લગાડવાનો, દેવીના મંત્રમાં ઓમ ह्रीं લગાડવાનો. ઓમ ह्रीं લગાડશું દેવી મંત્ર, એમાં બીજ મંત્ર કહેવાય. દેવતામાં ઓમ લગાડજો. મિત્ર એકવાર તમે કરીજો, પણ કોઈ પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા પહેલાં તમારી નીતિ કહેવાય છે, સાધુ સંતની મિત્ર કહેવત છે, નિત્યે નારાયણ. તમારી નીતિ સારી હોવી જોઈએ તો જ તમને ફળ મળશે. કોઈના અહિત કરવા માટે થઈ મંત્ર જાપ તમે કરશો, પહેલાં તમારો મંત્ર જાપ જ પૂરો નહીં થાય. જે વસ્તુ સત્ય તમે કરશો તો તમારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. આપણે જોતા હોય છે સંતોને શું આવક છે, સંતો આપણી જેમ જોવા જતા નથી, છતાંય સંતો નક્કી કરે કે મારે કથાનું આયોજન કરવું છે. મિત્ર કથા થાય છે. ઘણા સંતો પાસે મેં વાત સાંભળેલી છે કે એમની પાસે 2-2.5 હજાર રૂપિયા જ હોય છે, છતાંય મોટું કથાનું આયોજન કરી નાખે, 40-45 લાખ રૂપિયા બગાડી નાખે. નાની આપણે વિચારશું કે એની પાસે કંઈ નહોતું, પણ હનુમાનજીને માનતા હોય, મહાદેવજીને માનતા હોય કે કોઈ પણ દેવને માનતા હોય, મિત્ર એની માથે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય છે. હંમેશા દેવી દેવતા માથે તમે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખો, પણ યાદ રાખવાનું શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખવાનો. પણ મેં હમણાં જે આગળ વાત કરી કે નિત્ય નારાયણ, પાપ નહીં કરવાનું, કપટ નહીં, પાપને આ સાપ
કપટન્યા ચોપટ। આપ જોઈ રહ્યા છો મહાભારતની અંદર દુર્યોધન, કૃષ્ણ ભગવાને તેને કીધું કે ભાઈ આને 5 ગામ દે। દુર્યોધને શું કીધું? 100ની અણ જેટલું એને નહીં દો। અને અંતે શું થયું? પાપન્યા સાપ, કપટન્યા ચોપટ। સાપ થઈ ગયું ને, કાંઈ રહ્યું એની પાસે। રામાયણમાં આપ જોવો છો રામચંદ્ર ભગવાને કીધેલું કે ભાઈ મારા શરણે તો આવી જા, હું માફ કરી। તો કે નહીં, હું રાવણ। મિત્ર, હું શબ્દ, આઈ એમ એ સમથિંગ, એ વસ્તુ બહુ ભયંકર છે। હું શબ્દ જ્યાં હું છે મિત્ર, ત્યાં પતન છે। હું કાંઈ નથી એ રાખો તમે। તમે ભલે બધું હોય, તમારી પાછળ બધું હોય, તમે બધું છો, છતાંય શું કહેવાય? ભાઈ હું કાંઈ નથી। જે કરે તે હરિ કરે સો હોય। ઈશ્વર જે કરે તે મિત્ર, ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને કીધું છે કે જે થાય તે પણ બરાબર થાય છે, અને હવે પછી જે થશે તે પણ બરાબર થશે। એટલે મિત્ર, ધર્મમાં તમે ઊંડા ઉતરો। ધર્મના તમે ભલે ટાઈમ ના હોય તો તમે અમુક સિરિયલો જુઓ। આપણે અત્યારે તો મોબાઈલમાં આવે છે, અને ખરેખર ગીતા, જે વ્યક્તિ ગીતાનો અભ્યાસ કરતો હોય તેને બધો ખ્યાલ આવી જાય। એટલે ખરેખર આ યુગની અંદર મિત્ર, સતયુગમાં તો એમ કહે છે કરોડો જાપ કરવા પડતા। કળિયુગની અંદર મિત્ર 1 લાખ, ખાલી 1 લાખ મંત્ર જાપ કરો તો તમને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય। 1 લાખ મંત્ર, ઘણા બધા એવું કે એક વ્યક્તિએ મંત્ર જાપ કરેલો, મને કે જીતેન્દ્ર ગિરી મારો ખાસ મિત્ર છે, પોતે પ્રોફેસર છે। જીતેન્દ્ર ગિરી કે મારે મંત્ર જાપ કરવો, શિવજીનો મંત્ર જાપ કરવો છે, મને કોઈ પણ મંત્ર આપો। એટલે મેં કીધું યાર, ના ના ભાઈ, તમે સાધુ સંતોમાં જતા હોય એવો મંત્ર આપો કે જેથી કરીને હું લોકોનું કલ્યાણ કરી શકું। પોતે પ્રોફેસર છે, એટલે એમને મેં કીધું શિવ માટે પંચાક્ષર મંત્ર ઓમ નમઃ શિવાય, એનાથી શ્રેષ્ઠ મંત્ર આપું ઓમ મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ મામ શરણાગતમ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતે કર્મબંધને। મિત્ર, એને મેં આ મંત્ર આપ્યો છે। એણે પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ શરૂ કર્યા। મિત્ર, એણે 5.25 લાખ મંત્ર જાપ કર્યા। એણે એણે સંશોધન કર્યું કે આ વસ્તુ શું છે એમ। હકીકત એ પોતે બ્રાહ્મણ હતો, ખરેખર તે આ વસ્તુ સાંભળી છે પણ અનુભવ કરેલો નથી। 5.25 લાખ મંત્ર જાપ કર્યા પછી એના મગજની અંદર એક કામ હતું કે મારે આ કામ કરવું છે। મિત્ર, એનું કામ એણે વિચાર કર્યો, સાંજ સુધીમાં એનું જે કામ હતું પતી ગયું। સવારે 5 વાગે એને નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારો મંત્ર ખરેખર આ સિદ્ધ થઈ ગયો હોય તો આ કામ જવું જોઈએ। મિત્ર, સવારે 5 વાગે વિચાર કર્યો, સાંજના 6 વાગે થયા તો એનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હાલ મારી પાસે અત્યારે પ્રૂફ છે। મારો ભાઈબંધ છે, અમે પ્રેસમાં સાથે હતા અને હજી છે, અત્યારે દિલ્હી છે। કહેવાનો અર્થ મારો શું છે? પછી તો એણે મંત્ર જાપ ચાલુ રાખ્યા છે કે ના, ભલે આપણે કોઈનું કામ કરી શકીએ, કારણ કે મનની ગતિ મિત્ર, ફોન કરતાં, ઇન્ટરનેટ કરતાં સ્પીડ કોઈ તો કોની છે? મનની ગતિ। તમારો મોબાઈલ ના પહોંચે, તમારો મોબાઈલ જ્યાં ન પહોંચે ત્યાં તમારું મન પહોંચી જશે। મોબાઈલમાં તો હજી નેટવર્ક આવે ના આવે, મનથી મોટી કોઈ ગતિ નથી। તો મિત્ર, ખરેખર તમારા દેવી દેવતાનું મંત્ર જાપ કરો। બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો મિત્ર, એવું હોય તો બપોરે 2-3 કલાક આરામ કરી લેવો। 2 કલાક આરામ કરો, કલાક આરામ કરો, જેવો તમારો સમય, પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, મંત્ર જાપ કરી તો છો। તમે યાદ કરશો કે એક બાવાજીનો દીકરો, હું દર્શનામી જીતેન્દ્ર ગિરી, એક બાવાજીના દીકરાએ સરસ વાત કરી હતી કે ના ના, તમારું કલ્યાણ થશે મિત્ર। તો આ રીતના હું સમાચાર પ્રસિદ્ધ કરતો રહીશ। મારી ચેનલ આપ જોઈ રહ્યા છો એલ ન્યૂઝ જીતેન્દ્ર ગિરી। મારી એલ ન્યૂઝ જીતેન્દ્ર ગિરી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આ રીતના સમાચાર જોતા રહેજો। જય ભોળાનાથ, ઓમ નમો નારાયણ, જય દશનામ, જય માતાજી, જય ગુરુદેવ, હરિઓમ તત્સત, જય દત્ત મહારાજ की जय हो।